Good morning, all of you. This is M. Murali Krishna, Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering. In today's class, I will explain about what is the working and process of fuse deposition modeling. In this fuse deposition modeling, what are the types of machines we are using the fuse deposition modeling to create a product, and also what are the different types of materials I am using in the fuse deposition modeling. In previous class, I will explain about laminated object manufacturing. In that laminated object manufacturing, I am taking that solid materials by using the layers to cut that. I am taking different uh, sheets to cut that sheets by using that lasers. After cutting that sheet, the base should take that layers step by step process, and or layer by layer creation are occurred in the solid based rapid prototyping system in the laminated object manufacturing. In today's class, I will explain about the fuse deposition modeling. So what is the difference between the fuse deposition modeling and laminated object manufacturing? సో మీకు ఎస్టర్డే క్లాస్లో వచ్చేసరికి లామినేటెడ్ ఆబ్జెక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ గురించి చెప్పాను. సో అక్కడ మనం తీసుకున్న మెటీరియల్ అనేది ఒక షీట్ రూపంలో ఉంటుంది, అంటే ఒక స్మాల్ పేపర్ లాగా ఉంటుంది. ఆ షీట్ని మనం ఒక రోల్కి తీసుకుంటామని చెప్పాం. సో ఒక రోల్కి ఆ ఏదైతే ప్లాస్టిక్ అయితే ప్లాస్టిక్, ఏదైనా మెటల్ అయితే మెటల్, సో ఎనీ టైప్ ఆఫ్ material you can take in that laminated object manufacturing. You can take the rolls. So in that rolls is passing to that rollers on the heated roller. One heated roller is placed on that sheet metal. On laminated object manufacturing, it is to useful for the separating the material of that sheet, and also the sticky nature is developing in that sheet metal. సో ఆ లామినేటెడ్ ఆబ్జెక్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో ఆ హీట్ రోలర్స్ అనే వాటిని యూజ్ చేసి షీట్ నుంచి మనకు కావాల్సిన లేయర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని సపరేట్ చేయడానికి హీట్ రోలర్స్ అనే వాటిని యూజ్ చేస్తామని చెప్పాము. బై యూజింగ్ దట్ లేజర్స్ అనే వాటిని యూజ్ చేసి ఆ లేజర్ ద్వారా షీట్ని కట్ చేస్తాం. మనకి ఏదైతే షేప్ ఉందో ఆ షేప్ని లేజర్స్తో కట్ చేస్తామని ఎస్టర్డే క్లాస్లో డిస్కస్ చేసాం. సో in fuse deposition modeling, so in today's class I am discussing about the fuse deposition modeling. What is the difference between the laminated object manufacturing in the fuse deposition modeling? It is the fuse deposition modeling, it's look like a 3D printers, 3D printing machines. Okay, so what is fuse deposition modeling? Fuse deposition modeling, it works on an additive principle by laying down material in layers. A plastic filament or metal wire is unwounded from a coil and supply material to produce a part. So fuse deposition modeling లో మెటీరియల్ అనేది మనం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ని తీసుకుంటున్నాం. కొన్ని చోట్లేమో లిక్విడ్ రెజిన్ తీసుకుంటున్నాం. మనం తీసుకున్న మెటీరియల్ అనేది లిక్విడ్ పొజిషన్లో ఉంటుంది. కొన్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆపరేషన్లో సాలిడ్ మెటీరియల్ని తీసుకుంటున్నాము, అంటే షీట్స్ రూపంలో ఉన్న వాటిని. లామినేటెడ్ ఆబ్జెక్ట్ తీసుకుంటే షీట్స్ని తీసుకుంటున్నాం అక్కడ. బట్ ఇన్ ఫ్యూజ్ డిపోజిషన్ మోడలింగ్ ఒక వైర్ రూపంలో ఉన్న మెటీరియల్ అనేది తీసుకుంటామని చెప్తున్నాడు. ఒక వైర్ రూపంలో ఉన్న మెటీరియల్ అనేది తీసుకుంటాము అని చెప్తున్నాడు. ఆ యొక్క మెటీరియల్, అంటే ఆ వైర్ రూపంలో ఉన్న మెటీరియల్ అనేది ఒక కాయిల్కి ఊన్ చేస్తామని చెప్తున్నాడు.
ఓకే, ఒక wounded కాయిల్ wounded మెటీరియల్ అనేది మనం తీసుకుంటాం, అంటే ఒక మెటీరియల్ అనేది కాయిల్కి చుట్టి ఉంటుంది అని చెప్తున్నాడు. ఓకే, so a plastic filament or metal wire is unwound from a coil and supply material to produce a part. సో ఆ కాయిల్కి మనం ఏదైతే మెటీరియల్ తీసుకున్నామో అది కాయిల్కి ఉంటుంది. ఆ కాయిల్ అనేది అక్కడి నుంచి రొటేట్ అవుతూ చిన్నగా మెటీరియల్ అనేది పాస్ అవుతూ ఉంటుంది. యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ద డయాగ్రామ్. బిల్డ్ మెటీరియల్స్, వైర్ స్పూక్స్, అక్కడ పార్ట్ సపోర్ట్, అంటే సపోర్టింగ్ స్ట్రక్చర్కి సపోజ్ మనకి ఒక 3D కాంపోనెంట్ డెవలప్ అవ్వాలి అంటే కంపల్సరీగా 90% సపోర్ట్ మెటీరియల్ అనేది ఎడిటివ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో తీసుకుంటుంది అని చెప్తున్నాను. కొన్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో తీసుకోదు, కొన్ని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆపరేషన్స్లో తీసుకుంటుంది. ఓకే, ఇన్ ఫ్యూజ్డ్ డిపోజిషన్ మోడలింగ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో టేక్ ది సపోర్ట్ మెటీరియల్. సో ఇక్కడ సపోర్ట్ మెటీరియల్కి ఒక కలర్ ఇచ్చాడు, మనకి కావలసిన ప్రొడక్ట్కి ఒక కలర్ ఇచ్చాడు. పార్ట్కి వచ్చేసరికి రెడ్ కలర్ ఇచ్చాడు, సపోర్ట్ మెటీరియల్కి వచ్చేసరికి బ్లూ కలర్ ఇచ్చాడు. సో ఇక్కడ ఒక నాజిల్ అనేది ఉంది, మెల్టింగ్ బెడ్ విత్ XY మోషన్. బిల్టింగ్ బెడ్ విత్ XY మోషన్ అంటే ఇది ఒక నాజిల్ అనమాట, హీటెడ్ ఎక్స్ట్రూజన్ నాజిల్. సో ఆ ఎక్స్ట్రూజన్ నాజిల్లో ఏమవుతుందంటే ఆ కింద కాయిల్ నుంచి వచ్చిన మెటీరియల్, ఆ వైర్ అనేది ప్లాస్టిక్ వైర్ ఏదైతే ఉందో అది ఆ ఎక్స్ట్రూజన్ ప్రాసెస్ ద్వారా అక్కడ హీటర్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఆ హీట్ వల్ల కరిగిపోయి ఉంటాయి అనమాట మెటీరియల్ అనేది. మెరిగి లిక్విడ్ రూపంలో లేయర్ బై లేయర్ క్రియేషన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఆ మెటీరియల్ అనేది అక్కడ నుంచి ఎక్స్ట్రూజన్లోకి వస్తుంది. ఆ ఎక్స్ట్రూజన్లో ఆ ఫిలమెంట్ ఏదైతే వైర్ని ఫిలమెంట్ అంటారమ్మా, ఆ ఫిలమెంట్ ఏదైతే ఉందో అది కరిగి లేయర్ బై లేయర్ క్రియేట్ అవుతుంది. సో ఇట్ షుడ్ కూల్ ఎట్ 1 సెకండ్లో కూల్ అయిపోతుంది. అది 1 సెకండ్ కూడా పట్టదు, ఆటోమేటిక్గా లేయర్ అనేది క్రియేట్ అయినప్పుడు 1 సెకండ్లో ఎమ్మటే కూల్ అయిపోతుంది. ఓకే, సపోజ్ ఫర్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈస్ మీకు ఇంజెక్షన్ మౌల్డింగ్ మీరు అందరూ చేసే ఉంటారు. ఆ ఇంజెక్షన్ మౌల్డింగ్లో ఏం చేస్తారు, ఆ మెటీరియల్ రెజిన్, ప్లాస్టిక్ రెజిన్ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్లాస్టిక్ రెజిన్ని ఇంజెక్షన్ మౌల్డింగ్ ఆ హీటర్స్లో మీరు డిప్ చేసినప్పుడు సమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర దాన్ని హీట్ చేస్తారు. ఆ హీటింగ్ అనేది జరుగుతున్నప్పుడు నువ్వు వేసిన మెటీరియల్ రెజిన్ అనేది సాలిడ్ షేప్లో, సాలిడ్ స్టేట్లో నుంచి లిక్విడ్ స్టేట్లోకి మారుతుంది. సో లిక్విడ్ స్టేట్లోకి మారంగానే నువ్వు సమ్ ప్రెషర్ అనేది హ్యాండిల్ ద్వారా అప్లై చేసి ఆ కింద ఏదైతే మౌల్డ్ అనేది పెట్టుకున్నావో ఆ మౌల్డ్లోకి డిప్ చేసుకుంటావు ఆ లిక్విడ్ మెటీరియల్ని. ఆఫ్టర్ ఒక 1 మినిట్ ఆర్ 2 మినిట్స్ తర్వాత నువ్వు దాన్ని తీసుకోగానే అది ఏమైపోయి ఉంటుందంటే కూల్ అయిపోతుంది. ఇట్ విల్ ఆటోమేటికల్లీ కూలింగ్ ఆన్ దట్ మౌల్డ్. సో అట్మాస్ఫియరిక్ టెంపరేచర్స్ వల్ల అది ఎమ్మటనే కూల్ అయిపోతుంది. సో ఇక్కడ కూడా సేమ్ అదే ఫార్మాట్ అవుతుంది. ఈ మెటీరియల్ అనేది ఫిలమెంట్ అనేది తీసుకుంటాము, ఎక్స్ట్రూజన్లో ఫిల్మ్ ఏదైతే ఫిలమెంట్ ఉందో అది సాలిడ్ స్టేట్ నుంచి లిక్విడ్ స్టేట్లోకి మారుతుంది. అక్కడ నుంచి లేయర్ బై లేయర్ బెడ్ మీద క్రియేట్ అవుతుంది. అలానే సపోర్ట్ స్ట్రక్చర్ కూడా సేమ్ అంతే, అదే నాజిల్. ఇక్కడ 2 నాజిల్స్ ఉన్నాయి చూడండి, సపోర్ట్ స్ట్రక్చర్కి ఒక నాజిల్ ఉంది, అలానే పార్ట్కి ఒక నాజిల్ ఉంది. సో ఈ 2 నాజిల్స్ నుంచి సపోర్ట్ స్ట్రక్చర్ ఒక దాంట్లో పడుతుంది, నాజిల్ ఇంకొక దాంట్లో నుంచి పార్ట్ అనేది ఇంకొక నాజిల్ నుంచి క్రియేట్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. Okay, so this is the process diagram of the fused deposition modeling. So what is fused deposition modeling? In FDM was developed by the Stratasys Industries of Eden Prairie in the early of 1990s. So ఈ యొక్క ఫ్యూజ్డ్ డిపోజిషన్ మోడలింగ్ అనే దాన్ని 1990s కనుక్కున్నాము అని చెప్తున్నాడు. Process fabricates the past by extruding molten thermoplastic material through a small nozzle to form a thin bed or rod that is deposited a predetermined manner. సో ప్రాసెస్ ఫ్యాబ్రికేట్స్ ది పాస్ట్ ఎక్స్ట్రూడింగ్ మోల్టెన్ థర్మోప్లాస్టిక్ మెటీరియల్ అని చెప్తున్నాడు. అంటే నువ్వు ఏదైతే అక్కడ మెటీరియల్ అనేది తీసుకున్నావో, ఏదైతే ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్ థర్మోప్లాస్టిక్ మెటీరియల్ అనేది తీసుకున్నావో అక్కడ నుంచి ఎక్స్ట్రూజన్ ప్రాసెస్లోకి వస్తుంది. అంటే ఆ నాజిల్ ఏదైతే ఉందో ఆ నాజిల్కి వస్తుంది. అక్కడ హీటింగ్ కాయిల్స్ ఉంటాయి అనమాట. ఆ హీటర్ ద్వారా ఏమవుతుందంటే నువ్వు తీసుకున్న ఫిలమెంట్ అనేది అక్కడ సాలిడ్ స్టేట్లోంచి లిక్విడ్ స్టేట్గా మారిపోతుంది. దట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రూడింగ్. ఎక్స్ట్రూజన్ ప్రాసెస్లో అక్కడ లిక్విడ్ సాలిడ్ స్టేట్లో నుంచి లిక్విడ్ స్టేట్లోకి మారుతుంది.
సో అలా మారినప్పుడు ఆ నాజిల్ నుంచి నాజిల్ యొక్క సైజెస్ కూడా మనకి డిఫరెంట్ సైజెస్ ఉంటాయమ్మా. 0.1 నాజిల్, 0.1 ఎంఎం నాజిల్, 0.2 ఎంఎం నాజిల్, 0.15 ఎంఎం నాజిల్, 0.25 ఎంఎం నాజిల్, అలా స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ నాజిల్స్ అనేవి ఉంటాయి. సో ఆ నాజిల్స్లో నుంచి ఏదైతే లిక్విడ్ ఉందో ఆటోమేటిక్గా ఆ లిక్విడ్ అనేది మనకి ఫామ్ లేయర్స్ రూపంలో ఫామ్ అవడానికి యూజ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకే, so the FDM systems have evolved through several models, beginning with the original 3D modeler, a floor unit, and progressing throughout the various desktop units, including 1500, 1600, 1650, 2000, 8000, and quantum. So these are the different sizes of the FDM machines. So the best example of FDM machine is the 3D printing machine. In that 3D printing machine, there is a different sizes of 3D printing machines are available in nowadays. సో మీరు తీసుకుంటే 3D ప్రింటింగ్ మిషన్స్ అనేవి మీరు తీసుకుంటే మనకి నవ్ డేస్లో డిఫరెంట్ సైజెస్ ఆఫ్ 3D ప్రింటింగ్ మిషన్స్ ఉన్నాయి. మనకి 25,000 నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుని అప్ టు 5 lakhs, 6 lakhs, 8 lakhs వరకు కూడా 3D ప్రింటింగ్ మిషన్స్ అనేవి ఉన్నాయి. ఓకే, ఎందుకు అంత కాస్ట్? ఒక 25,000 నుంచి ఎందుకు 6 lakhs, 5 lakhs, 10 lakhs వరకు ఉన్నాయి అంటే బేస్డ్ అపాన్ టైప్ ఆఫ్ మెటీరియల్ హీఈస్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇన్ దట్ మిషన్, based upon size, based upon specifications of the 3D printing machine. సో ఈ ఫార్మాట్స్ అన్నింటినీ బేస్ చేసుకుని దాని యొక్క కాస్ట్ అనేది వేరీ అవుతూ ఉంటుంది. బేసికల్లీ ద 1500 టు 2000 మోడల్స్ ఆర్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ పార్ట్స్ ఇన్ ది 10 into 10 into 10 range, whereas the 8000 and the quantum can build 24 into 20 into 24 parts. So these are the different sizes I am taking the machines. So different sizes of parts should manufacture by using the 3D printing machines. Suppose నేను ఒక జస్ట్ 1500 అంటే సపోజ్ ఒక బెడ్ సైజ్ వచ్చేసరికి నేను 30 సెంటీమీటర్స్ 30 సెంటీమీటర్స్ 30 సెంటీమీటర్స్ అంటే సారీ 30 సెంటీమీటర్స్ 30 సెంటీమీటర్స్ 10 సెంటీమీటర్స్ అంటే అది లెంత్, బ్రెడ్త్, విడ్త్. సో ఈ డైమెన్షన్స్తో ఉన్న బెడ్ అనేది తీసుకున్నాను. సో నేను తీసుకున్న పార్ట్ అనేది ఆ బెడ్ సైజ్ అనేది దాటి వెళ్ళిపోతే అక్కడ పార్ట్ అనేది క్రియేట్ అవ్వదు. ఓకే, సో నేను ఏదైతే బెడ్ అనేది తీసుకుంటానో, మిషన్లో బెడ్ అనేది తీసుకుంటానో, సో ఇక్కడ మీరు గమనించండి, ఇది బేస్ అనమాట. సో నేను ఏదైతే అక్కడ బేస్, దాని బెడ్ అని కూడా అంటారు. సో అక్కడ నేను ఏదైతే బేస్ అనేది తీసుకుంటానో ఆ బేస్కి సపోజ్ నేను 30 సెంటీమీటర్స్ 30 సెంటీమీటర్స్ అండ్ 10 mm ఉన్న బేస్ అనేది తీసుకున్నాను, బెడ్ అనేది తీసుకున్నాను. సో నేను ఏదన్నా ఒక ప్రొడక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి అంటే ఆ డైమెన్షన్ లోపల మాత్రమే ప్రొడక్ట్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి. ఆ డైమెన్షన్స్ దాటితే ప్రొడక్ట్ క్రియేట్ అవుతుందా అంటే ఆ బెడ్ మధ్యలోనే ప్రొడక్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది, కానీ అంతవరకు ఆ బెడ్ దాటిపోతే ప్రొడక్ట్ అనేది క్రియేట్ అవ్వదు. ఓకే, సో నువ్వు ఆ బెడ్ మీద ఎంతవరకు మ్యాక్సిమం ఎంతవరకు తీసుకుంటుందో అక్కడ వరకు క్రియేట్ అవుతుంది. బట్ అవుట్ ఆఫ్ ద బెడ్ ద ప్రొడక్ట్ ఈస్ నాట్ క్రియేటింగ్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ సైజెస్. సో అలా సైజెస్ని బట్టి మనం తీసుకునే పార్ట్స్ కూడా మారుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సైజ్ ఇంక్రీజ్ అయిందనుకోండి, మనం కొంచెం మ్యాక్సిమం అమౌంట్ ఆఫ్ మ్యాక్సిమం సైజ్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ని కూడా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అనేది చేసుకోవచ్చు. సార్ పెద్ద మిషన్స్లో చిన్న చిన్న ప్రొడక్ట్స్ని కూడా చేసుకోవచ్చా అంటే పెద్ద మిషన్స్లో చిన్న చిన్న ప్రొడక్ట్స్ చేసుకోవచ్చు. అలానే దాని మ్యాక్సిమం రేంజ్ ఎంత ఉందో అంతవరకు ప్రొడక్ట్స్ అనే వాటిని చేసుకోవచ్చు. ఓకే, so what's the figure shows the FDM 3000. So for example, it is the one example of FDM 3000. Okay, so the FDM 3000 is the one of the 3D printing machine. సో FDM 3000 అనేది అది యొక్క దాని మోడల్ నెంబర్ ఫ్యూజ్డ్ డిపోజిషన్ మోడలింగ్ 3000. సో అది దాని యొక్క మోడల్ నెంబర్ అనమాట. ఇది మీకు చూడటానికి ఇలా ఉంటుందన్నమాట FDM మిషన్ అనేది. ఓకే, so what are the softwares I am using in that FDM machine? సపోజ్ మీకు ఫస్ట్ నేను చెప్పింది ఏంటంటే ఏదైనా ఒక CAD సిస్టంలో నువ్వు నీకు ఏదైతే ప్రోడక్ట్ ఉందో ఆ ప్రోడక్ట్ని నువ్వు డిజైన్ చేసుకోవాలి అని చెప్పాను.
సపోజ్ సో సాఫ్ట్వేర్ నువ్వు ఏదైతే క్యాడ్ సాఫ్ట్వేర్ ఉందో ఆ క్యాడ్ సాఫ్ట్వేర్లో నువ్వు నీ ప్రోడక్ట్ని డిజైన్ చేసుకున్నావు. సపోజ్ ఏదన్నా ఒక బాటిల్ షేప్ కానీ, లేదు అంటే ఒక కార్ షేప్ కానీ, ఏదో ఒక చిన్న ప్రోడక్ట్ అనేది తీసుకొని దాన్ని నువ్వు నీ ఓన్ సాఫ్ట్వేర్లో డిజైన్ చేసుకుంటావు అనమాట. చేసుకున్న తర్వాత కరెక్ట్ స్పెసిఫికేషన్స్, డైమెన్షన్ తీసుకొని నువ్వు డిజైన్ చేసుకున్నావు. ఏదర్ ఆటోక్యాడ్ కావచ్చు, సాలిడ్ వర్క్స్ కావచ్చు, ప్రోఈ కావచ్చు, యూజీ కావచ్చు, ఎనీ టైప్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ సాఫ్ట్వేర్ యూ కెన్ యూస్ టు అండ్ యూ కెన్ డిజైన్ యువర్ ఓన్ ప్రోడక్ట్ ఇన్ యువర్ ఓన్ సాఫ్ట్వేర్. సో ఆ ఓన్ సాఫ్ట్వేర్లో నువ్వు క్రియేట్ చేసుకున్న ప్రోడక్ట్ని దాన్ని ఎస్టిఎల్ ఫార్మాట్లోకి కన్వర్ట్ చేయాలి. సో ఇలా ఎస్టిఎల్ ఫార్మాట్లో కన్వర్ట్ చేయడానికి ఇంకొక సాఫ్ట్వేర్ అనేది ఉంటుందన్నమాట ఈ 3D ప్రింటింగ్ మిషన్కి. సో దట్ ఈస్ ద సాఫ్ట్వేర్, ఇట్ ఈస్ స్లైసర్ 3D అనే ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది. దాంట్లో నువ్వు ఏం చేస్తావా అంటే, సో ఒక జీ కోడ్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకుంటావు. ఫస్ట్ నువ్వు డిజైన్ చేసుకున్న ప్రోడక్ట్ని .stl ఫార్మాట్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకొని అక్కడ నుంచి స్లైసర్ 3D అనే ఇంకో సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది. సో ఈ ఎఫ్డిఎం మిషన్స్కి స్లైసర్ 3D అనే ఇంకో సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది. ఆ మిషన్కి సంబంధించి ఆ సాఫ్ట్వేర్లోకి ఇన్స్టాల్ చేస్తే మాత్రమే ప్రోడక్ట్ని మనకి ప్రింటింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. సో లేదు నేను ఆ స్లైసర్ 3D అనే దానికి చేయను, నేను జస్ట్ .sti చేసి మిషన్కి ఇచ్చి డైరెక్ట్గా రన్ చేస్తాను, డైరెక్ట్గా ప్రింటింగ్ చేస్తానంటే ప్రింటింగ్ అది అవ్వదు. బికాజ్ ఆఫ్ నువ్వు ఆ మిషన్ యొక్క సాఫ్ట్వేర్ అనేది స్లైసర్ 3D, అక్కడ నువ్వు దాన్ని .stl ఫార్మాట్లోకి సేవ్ చేసుకొని జీ కోడ్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. అంటే దాని లేయర్ బై లేయర్ క్రియేషన్ అనేది కన్వర్ట్ చేసుకొని ఆ స్లైసర్ 3D సాఫ్ట్వేర్లో ఆఫ్టర్ దట్ యు ఆర్ గివింగ్ ది ప్రొడక్ట్ ఇన్ టు దట్ మిషన్. సో ఈ ప్రాసెస్ అంతా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత నువ్వు మిషన్కి ప్రొడక్ట్ అనే దాన్ని పాస్ చేయాలి. సో వాట్ ఇస్ ద సాఫ్ట్వేర్ యూ కెన్ యూజ్ ఇన్ ది design that objects or creating a model in by using that FDM process. All of the machines use powerful quick slice software. సో ఇక్కడ చూడండి, మీకు స్లైసర్ 3D అనే సాఫ్ట్వేర్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు, క్విక్ స్లైస్ అనే సాఫ్ట్వేర్ అయినా యూజ్ చేయొచ్చు. మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ బై Stratasys to manipulate and prepare the incoming STL data for use in the FDM machines. సో ఇన్కమింగ్ STL డేటా మీన్స్ నువ్వు ఏదైతే డిజైన్ చేసుకున్న ప్రోడక్ట్ని .stl ఫార్మాట్లో సేవ్ చేసుకుంటావో ఆ .stl ఫార్మాట్ అనేది స్ట్రాటాసిస్ వాడు ఏదైతే సాఫ్ట్వేర్, సపోజ్ వాడు క్విక్ స్లైస్ అనే సాఫ్ట్వేర్ చెప్తున్నాడు, ఆ క్విక్ స్లైస్ సాఫ్ట్వేర్లోకి .stl ఫార్మాట్ నువ్వు తీసుకెళ్ళి అక్కడ దాన్ని జీ కోడ్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, so the software can be operated on various types of workstations from Unix to PC based, and the modelers can either be operated directly from the workstation or by a dummy PC. Whole sole purpose is to free uptime and space on the workstation. సో ఇలా ఒక సాఫ్ట్వేర్లో ఏదైతే సాఫ్ట్వేర్లో ఆ సిస్టంలో నువ్వు నీ ఓన్ ప్రోడక్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని డిజైన్ చేసుకొని ఆఫ్టర్ ద కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద డిజైన్ యూ కెన్ సేవ్ ద .stl ఫార్మాట్. ఆఫ్టర్ ద కన్వర్షన్ ఆఫ్ .stl ఫార్మాట్ యూ కెన్ open that new software of quick slice software or slicer 3D software. You can use those software. After by using those softwares you can convert your product in Z code. సో అలా జీ కోడ్లో కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ దట్ ప్రాసెస్ యూ కెన్ గివ్ టు ద 3D ప్రింటింగ్ మిషన్. సో ఈ జీ కోడ్ STL ఫార్మాట్లో సేవ్ అయింది, 3D ప్రింటింగ్ మిషన్ STL ఫార్మాట్ సేవ్ అయింది, జీ కోడ్లో కన్వర్ట్ అయింది. అప్పుడు నువ్వు తీసుకెళ్ళి 3D ప్రింటింగ్ మిషన్కి నీ ప్రొడక్ట్ అనేది ఇస్తే అక్కడ ప్రింటింగ్ అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడ .stl సేవ్ చేయకపోయినా, జీ కోడ్లోకి కన్వర్ట్ చేయకపోయినా ప్రింటింగ్ అనేది జరగదు అని చెప్తున్నాడు. బిల్డ్ మెటీరియల్. సో మెటీరియల్స్ మీన్స్ మనం ఇక్కడ 2 different types ఆఫ్ FDM ప్రాసెస్లో 2 different types ఆఫ్ మెటీరియల్స్ యూజ్ చేస్తామమ్మా. సో ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ABS అండ్ PLC. ABS మీన్స్ యాక్రిలోనైట్రైల్ బ్యూటాడిన్ స్టైరిన్ అనే ఒక ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్ని ఈ యొక్క FDM ప్రాసెస్లో యూజ్ చేస్తారు. అలానే నెక్స్ట్ ఇంకొక మెటీరియల్ కూడా ఉంది,
Materials used for FDM printing is AL, ABS and PLA. So these are the two different materials I am using in the FDM machines. So most widely used material in FDM it is acrylonitrile butadiene styrene. దీన్నే షార్ట్ కట్ గా ఏబిఎస్ మెటీరియల్స్ అంటారు, లేదు అంటే పిఎల్ఏ మెటీరియల్స్. సో దీస్ ఆర్ ది పిఎల్ఏ అంటే పాలీ లాక్టిక్ యాసిడ్ ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్. సో దీన్ని పిఎల్ఏ ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్ లేదా ఏబిఎస్ ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్స్ అనే వాటిని ఎఫ్డిఎం ప్రింటింగ్ మిషన్స్ లో యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, so these are the different PLA and ABS plastic materials I am using in the FDM manufacturing operation. So this is the model diagram of the FDM process. So build material spool, support material spool, head moves in X and Y direction, extrusion nozzles, support material, foam slab means bed, build platform moves in Z directions. So ఇది X, Y, Z అలా 3 డైరెక్షన్స్ లో మూవ్ అవుతుంది అనమాట. ఓకేనా. సో ఎక్స్ట్రూజన్ నాజిల్స్ వచ్చేసరికి ఎక్స్ అండ్ వై డైరెక్షన్స్ లో మాత్రమే మూవ్ అవుతాయి. కింద బెడ్ ఉందన్నమాట, ఆ బెడ్ అనేది జెడ్ డైరెక్షన్ లో మనకి మూవ్ అవుతుంది. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద ప్రింటింగ్ ప్రాసెస్? మోడల్ డిజైనింగ్, స్లైసింగ్ అండ్ జనరేటింగ్ జీ కోడ్, ప్రింటింగ్, పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్. మోడల్ డిజైనింగ్ మీన్స్ మనకి ఏదైతే ప్రొడక్ట్ ఉందో ఆ ప్రొడక్ట్ ని ముందు డిజైన్ చేసుకోవాలి. డిజైన్ చేసుకున్న దాన్ని ఒక సాఫ్ట్వేర్ని డిజైన్ చేసుకున్న దాన్ని .stl ఫార్మాట్లో సేవ్ చేసి ఆ .stl నుంచి స్లైసర్ 3D కానీ ఆ స్లైసర్ 3D అనే సాఫ్ట్వేర్ ఏదైతే ఉందో ఆ మిషన్ యొక్క సాఫ్ట్వేర్, దానిలో నుంచి జనరేటింగ్ జీ కోడ్. సో ఆ జీ కోడ్లోకి మనం కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఆఫ్టర్ దట్ ప్రింటింగ్. సో ఇలా జీ కోడ్లో కన్వర్ట్ అయిపోయిన తర్వాత మనం తీసుకెళ్ళి ప్రొడక్ట్ అనేది 3D ప్రింటింగ్ మిషన్కి ఇచ్చేస్తాం. అక్కడ ప్రింటింగ్ అనేది జరుగుతుంది. లాస్ట్ వన్ పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్. ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది ప్రొడక్ట్ ప్రింటింగ్, ప్రొడక్ట్ అనేది ప్రింటింగ్ అనేది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఫైనల్ స్టెప్ పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్. ఈ పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ లో ఏం చేస్తామంటే ఆ యొక్క ప్రొడక్ట్ మొత్తాన్ని తీసుకొని సపోర్ట్ మెటీరియల్ ఏదైతే ఉందో అన్వాంటెడ్ మెటీరియల్ మొత్తం రిమూవ్ చేస్తాం. రిమూవ్ చేసి సర్ఫేస్ ఫినిషింగ్ ఏమైనా చేయాలంటే సర్ఫేస్ ఫినిషింగ్ ఆపరేషన్ అనేది చేస్తాం. సో దట్ ఈస్ ద పోస్ట్ ప్రాసెసింగ్ ఆపరేషన్ ఇన్ ఎఫ్డిఎం ప్రాసెస్. సో మోడల్ డిజైనింగ్. సో ఒక మోడల్ని డిజైన్ చేయడానికి ఏ సాఫ్ట్వేర్స్ని యూజ్ చేస్తారు? ఇక్కడ మీకు చెప్పినట్టు సాలిడ్ వర్క్స్ అనే దాన్ని యూజ్ చేయొచ్చు, కెటియా, ప్రోయి, స్కెచ్అప్, ఆటోక్యాడ్, 3ds మ్యాక్స్ అంటే యూజీ కానీ యూనిగ్రాఫిక్స్. సో దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఐఎమ్ డిజైనింగ్ ఏ ప్రోడక్ట్ ఇన్ ఎఫ్డిఎం ప్రాసెస్. సో ఒక ఎఫ్డిఎం ప్రాసెస్లో ఏదైనా ఒక ప్రోడక్ట్ని నేను తయారు చేసుకోవాలంటే దీస్ ఆర్ ది డిజైన్ సాఫ్ట్వేర్స్ టు క్రియేట్ ఏ మోడల్. సో ఒక మోడల్ని క్రియేట్ చేయడానికి ఇవి డిఫరెంట్ సాఫ్ట్వేర్స్ అని మనకి చెప్తున్నాడు అనమాట. ద డిజైన్ మోడల్ నీడ్స్ టు బి సేవ్డ్ విత్ .stl ఎక్స్టెన్షన్. సో కంపల్సరీగా నువ్వు ఏదైతే డిజైన్ చేసిన ప్రొడక్ట్ ఉందో ఆ ప్రొడక్ట్ని, ఆ డిజైన్ని కంపల్సరీగా నువ్వు .stl ఫార్మాట్లో మాత్రమే సేవ్ చేసుకోవాలి ఈ ఎఫ్డిఎం మిషన్స్కి సంబంధించి. సో ఈ ఫ్యూజన్ డిపోజిషన్ మోడలింగ్ ఆ .stl ఎందుకు సేవ్ చేసుకోవాలంటే సో అది ట్రయాంగిల్స్లోకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది అనమాట. సో నువ్వు ఏదైతే సపోజు ఒక చిన్న టాయ్ అనేది తయారు చేసావు, ఒక కార్ అనేది చిన్న టాయ్ అనేది తయారు చేసావు, ఆ టాయ్ని ఆ .stl ఫార్మాట్ ఏం చేస్తుందంటే మొత్తం ట్రయాంగిల్స్గా డివైడ్ చేస్తుంది. అంటే లేయర్ బై లేయర్ అనేది మనకి క్రియేట్ అవ్వాలి. అలా క్రియేట్ అవ్వడానికి ఈజీ మెథడ్గా అది ట్రయాంగులర్ రూపంలోకి క్రియేట్ చేసుకుంటుంది. అలా హ్యాచెస్ రూపంలోకి అది క్రియేట్ చేసుకున్న తర్వాత దాన్ని జీ కోడ్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం బై యూజింగ్ ది స్లైసర్ 3D సాఫ్ట్వేర్. సో ఆ సాఫ్ట్వేర్ ఏదైతే గ్లైసింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఆర్ స్లైసర్ 3D సాఫ్ట్వేర్స్ అనే దాన్ని యూజ్ చేసి దాన్ని జీ కోడ్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం. ఓకే, సో కన్వర్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మెటీరియల్ అనేది ఎలా ఫిల్ అవుతుంది, వాట్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఐఎమ్ గివింగ్ దట్ మిషన్. సో మిషన్లో మనం ప్రాపర్టీస్ అనే వాటిని ఏమేమి సెట్ చేసుకోవాలి? సో మిషన్లో ప్రాపర్టీస్ ఏమేమి సెట్ చేసుకోవాలి అంటే ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది డిజైన్, ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది .stl ఫార్మాట్ అండ్ ఆల్సో కంప్లీషన్ ఆఫ్ జీ కోడ్ కన్వర్షన్. జీ కోడ్ మొత్తం కన్వర్షన్ అయిపోయిన తర్వాత మిషన్లో నేను సెటప్ చేసుకోవాల్సింది మిషన్ సెటప్. సో ఆ మిషన్లో వాట్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ ప్రాపర్టీస్ ఐఎమ్ చేంజింగ్ ఇన్ దట్ మిషన్.
వాట్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ఫిల్ పర్సంటేజ్. సో ఇన్ఫిల్ పర్సంటేజ్ అనేది ఎంత ఉండాలి అంటే మెటీరియల్ ఫిల్లింగ్ అనేది ఎంత ఉండాలి, 100% ఉండాలా, 80% ఉండాలా, 90% మాత్రమే ఉండాలా. సో ఆ ఇన్ఫిల్ పర్సంటేజ్ అనేది మనమే ఇవ్వాలన్నమాట మిషన్కి. అలానే నెంబర్ ఆఫ్ షెల్స్ అనేవి ఎన్ని క్రియేట్ అవ్వాలి, 100కి 100 క్రియేట్ అవ్వాలా అంటే మొత్తం క్రియేట్ అవ్వాలా, లేదు ఒక 60 క్రియేట్ అవ్వాలా, 50 క్రియేట్ అవ్వాలా, అలా నెంబర్ ఆఫ్ షెల్స్ ఎన్ని క్రియేట్ అవ్వాలనేది మనమే ఇస్తాం అనమాట. అలానే లేయర్ హైట్ మీన్స్ అది 0.1 mm థిక్నెస్ ఉండాలా, 0.2 mm థిక్నెస్ ఉండాలా, 0.3 mm థిక్నెస్ ఉండాలా. ఆ లేయర్ యొక్క థిక్నెస్ అనేది, ఆ లేయర్ యొక్క హైట్ అనేది మనమే ఇస్తాం. అలానే ఇన్ఫిల్ స్టైల్, ఏ స్టైల్లో క్రియేట్ అవ్వాలి, హారిజాంటల్ గా ఇన్ఫిల్ అనేది, ఇది ఇక్కడ చూడండి హ్యాచింగ్ అనేది ఇచ్చాడు మీకు. లెఫ్ట్ సైడ్ వైట్ లేయర్స్ అనేవి క్రియేట్ అయింది, ఎల్లో ప్రొడక్ట్స్ కాకుండా వైట్ లేయర్స్ అనేవి క్రియేట్ అయింది. అది ఇన్ఫిల్ స్టైల్ అనమాట. ఇన్ఫిల్ స్టైల్ అనేది ఇక్కడ కొంచెం క్రాస్ గా క్రియేట్ అయింది అనమాట అక్కడ ఇన్ఫిల్ అనేది. సో ఆ ఇన్ఫిల్ అనేది హారిజాంటల్ గా అవ్వాలా, క్రాస్ గా అవ్వాలా, వర్టికల్ గా అవ్వాలా, లేదంటే సమ్ జిగ్జాగ్ పొజిషన్ లో అవ్వాలా, ఆ ఇన్ఫిల్ స్టైల్ అనేది కూడా మనమే అప్లై చేస్తాం అనమాట. అలానే స్కిన్ యొక్క థిక్నెస్, సో ఆ మెటీరియల్ యొక్క థిక్నెస్ అనేది ఎంత ఇవ్వాలి. సో దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ పారామీటర్స్ ఐఎమ్ గివింగ్ ది మిషన్. ఓకే, మిషన్ సెటప్ లో మనం వీటిని మాన్యువల్ గా మనం ఇవ్వాలన్నమాట. ఓకే, సో బిల్డ్ పారామీటర్స్, యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ది డయాగ్రామ్. సో ఇక్కడ ఒక హ్యూమన్ బాడీని మొత్తం తయారు చేయాలి అనుకున్నప్పుడు బిల్డ్ పారామీటర్స్. అలానే ప్రింటింగ్ స్పీడ్ అనేది ఎంత ఇవ్వాలి, ఎంత స్పీడ్తో ప్రింటింగ్ అనేది జరుగుతూ ఉండాలి. హై అమౌంట్ ఆఫ్ స్పీడ్ ఇచ్చిన ప్రొడక్ట్ అనేది క్రియేట్ అవుదమ్మా. అలా అని లో అమౌంట్ ఆఫ్ స్పీడ్ ఇచ్చిన క్రియేట్ అవుతుంది, లో అమౌంట్. బట్ ఆ లో స్పీడ్లో క్రియేట్ అవడానికి ఇట్ విల్ టేక్ సో మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం. సో ఇలా 3D ప్రింటింగ్ ఆపరేషన్లో ఒక్కొక్క పార్ట్కి వచ్చేసరికి సో మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం, మినిమం 1 hour, 2 hours, 12 hours, 24 hours, 48 hours కూడా తీసుకుంటుంది అనమాట. అట్లీస్ట్ 2 days అని మనం ఏదైనా ఒక పెద్ద ప్రొడక్ట్, పెద్ద సాలిడ్ ఆబ్జెక్ట్ తయారు చేయాలి అనుకుంటే ఇట్ విల్ టేక్ సో మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైం టు కంప్లీట్ ఏ ప్రొడక్ట్ ఇన్ FDM ప్రాసెస్. సో ఈ 3D ప్రింటింగ్ మిషన్స్లో ఒక ఏదైనా పెద్దది ఒక 20 centimeters ఉన్న ఒక సాలిడ్ ప్రొడక్ట్ ఏదైనా తయారు చేయాలి అనుకుంటే ఇట్ విల్ టేక్ సో మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్, అప్రాక్సిమేట్లీ ఇట్ విల్ టేక్ 2 days ఆర్ 1.5 day. ఇట్ విల్ టేక్ సో మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్ టు కంప్లీట్ ఏ ప్రొడక్ట్ బై యూజింగ్ ది FDM మిషన్. ఓకే, అలానే మూమెంట్ స్పీడ్ అనేది ఎంత ఉండాలి, సపోర్ట్ మెటీరియల్ అనేది ఎంత పర్సంటేజ్ ఉండాలి, 100% సపోర్ట్ మెటీరియల్ చాలా, 70% చాలా, 60% చాలా, 50% సపోర్ట్ మెటీరియల్ సరిపోతుందా. సో సపోర్ట్ మెటీరియల్ అనేది కరెక్ట్గా ఉంటేనే మనకు ఆబ్జెక్ట్ అనేది కరెక్ట్గా వస్తుంది. సో అందుకని ఏం చేస్తారంటే సపోర్ట్ మెటీరియల్ వేస్ట్ అయినా పర్లేదు, సపోర్ట్ మెటీరియల్ కొంచెం ఎక్కువగానే తీసుకుంటారు. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మనకి ప్రొడక్ట్ అనేది కంప్లీట్గా క్లారిటీగా క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, స్లైసింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్ అనే వాటిని ఏం యూస్ చేస్తారు, మేకర్ వేర్, స్లైస్ 3R అంటే స్లైసర్ 3D, కిస్ స్లైసర్. సో దీస్ ఆర్ ది స్లైసింగ్ సాఫ్ట్వేర్స్. అంటే ఆ .stl ఫార్మాట్ నుంచి G కోడ్లోకి కన్వర్ట్ చేయడానికి ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది, అర్థమైందా. సో నువ్వు డిజైన్ చేసిన ప్రొడక్ట్ని .stl సేవ్ చేసుకుంటావు, ఆ .stl నుంచి G కోడ్లో కన్వర్ట్ చేయడానికి ఇంకొక సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది. ఆ ఇంకొక సాఫ్ట్వేర్ ఏందయ్యా అంటే మేకర్ వేర్ ఆర్ స్లైస్ 3R, కిస్ స్లైసర్. దీస్ ఆర్ ది 3 different సాఫ్ట్వేర్స్ టు క్రియేట్ అండ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ది .stl ఫైల్స్ ఇన్ G కోడ్ ఫైల్స్. ఓకే, సో ఈ కిస్ స్లైసర్లో ఎలా చూపిస్తుంది అంటే ఇలా చూపిస్తుంది. సపోజ్ నేను ఒక చిన్న గణేష్ ఐడల్ని క్రియేట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాను. ఆ గణేష్ ఐడల్ అనేది సో ఎక్కడైతే ఆ డిజైన్ ఫస్ట్ మనం డిజైన్ చేసి .stl సేవ్ చేసుకున్నామో ఆ .stl ఫైల్ని నేను ఇన్సర్ట్ చేసుకుంటాను ఈ కిస్ స్లైసర్లోకి. అంటే ఇన్సర్ట్ ఏ ప్రొడక్ట్ అని క్లిక్ చేసి ఆ ఇన్సర్ట్ ప్రొడక్ట్ ఎక్కడైతే ఏ ఫోల్డర్లో అయితే ఉందో ఆ ఫోల్డర్లో నేను ఓపెన్ చేసుకొని పార్ట్ అనేది ఇలా తీసుకుంటాను. ఇక్కడ నేను పారామీటర్స్ అనేవి ఇస్తాను, ఇన్ఫిల్ పర్సంటేజ్ ఎంత ఇవ్వాలి, స్పీడ్ అనేది ఎంత ఇవ్వాలి. ముందుగానే స్లైసర్ 3D సాఫ్ట్వేర్లో అన్నీ ముందుగానే ఇచ్చేస్తాను. ఏ మెటీరియల్ యూజ్ చేస్తున్నాను, PLA మెటీరియల్ యూజ్ చేస్తున్నానా, ABS మెటీరియల్ యూజ్ చేస్తున్నానా, టెంపరేచర్ ఎంత ఉండాలి, స్పీడ్ ఎంత ఉండాలి, ఈ పారామీటర్స్ అన్నీ ముందుగానే ఈ స్లైసర్ సాఫ్ట్వేర్లో ఇచ్చేస్తాం. సో
సో ఇచ్చేసినప్పుడు ఎంత టైం పడుతుంది, సపోజ్ ఈ చిన్న గణేష్ ఐడల్ క్రియేట్ అవ్వడానికి మినిమం ఒక 6 hours టైం పడుతుంది. అది లేయర్ బై లేయర్ క్రియేషన్ ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది, ఇన్ఫిల్ పర్సంటేజ్ ఎంత తీసుకుంది, ఆటోమేటిక్గా మొత్తం మనకి అన్ని చూపిస్తాయి అనమాట ఈ కిస్ స్లైసర్లో. ఓకే, సో ఈ స్లైసర్ 3Rలో ఇన్ఫిల్ ఎంత, స్పీడ్ ఎంత, స్కట్ అండ్ బ్రిమ్, సపోర్ట్ మెటీరియల్ ఏం తీసుకున్నాము, అవుట్పుట్ ఆప్షన్స్, దీస్ ఆర్ ది ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఇన్ ది స్లైస్ 3R పారామీటర్స్. ఓకే, మేక్వేర్ మీన్స్ సో ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది ఏందనేది చూపిస్తున్నాడు. సో ఫైనల్గా ఆ బెడ్ మీద ఇలా క్రియేట్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఆ లోపల మీరు చూడండి జిగ్జాగ్ పొజిషన్ అనేది ఉంది. ఆ జిగ్జాగ్ పొజిషన్, ఆ పర్సంటేజ్ అనేది కూడా మనమే ఇస్తాం. ఫైనల్గా ఆ చిన్న గణేష్ ఐడల్ అనేది మనకి ఇలా క్రియేట్ అవుతుంది. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ FDM ప్రింటర్స్ అమ్మా. వాట్ ఆర్ ది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ FDM ప్రింటర్స్ అనేది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో చూద్దాము. Okay, these are the different materials, ABS material and PLA materials I am using in the FDM machines. So FDM printing lo ABS ఒకటి, PLA ఒకటి, polylactic acid and acrylonitrile butadiene styrene అనే ఒక రెండు ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్ అమ్మా. ఈ 3D ప్రింటింగ్ లో మెటల్స్ ని కానీ లేదంటే పౌడర్ని కానీ ఏం యూజ్ చేయం. ఈ FDM మిషన్ లో ఓన్లీ ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తాం. Okay, so what are the defects applications I will explain in next class. Thank you guys.